ضلع سہارنپور کے مسلمانوں کے اعمال کے حساب سے اللہ نے یہ شیاطین مسلط کر دی ہیں مسلمانوں پر کہ تم ان کا علاج کرو. یاد رکھنا میرے الفاظ, جس قوم کے سیاسی اماموں کا یہ حال ہوگا ان کا مقتدیوں کو کیا حال ہوگا. اب سے آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. آر ایس ایس چاہتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان, آر ایس ایس نہیں چاہتی ہے لگاتار کہ ہندو راشٹر بن جائے. ہندو راشٹر سے کیا مراد ہے؟ یہودیوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کوئی کام نہیں کیے ہیں, اور اسی کی ایک شاخ یہ بھی ہے. سواگت ہے آپ سبھی کا. میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ چودھری. ابھی 2 دن پہلے نعمان مسعود نے, جو گنگو سے پور چیئرمین ہیں, کاوڑ سیوا شیور کا ادگھاٹن کیا اور وہاں پر کچھ بیان دیا حجر اسود اور شیولنگ کو لے کر. اب تمام طرح کی پرتکریا ان کے بیان پر آ رہی ہیں. پرتکریا ہی جاننے کے لیے میں پہنچا ہوں. ارشد اللہ اجمیری پورو منتری سپا سرکار میں رہ چکے ہیں. شکریہ کے ساتھ. نعمان مسعود کا ایسا کون سا بیان تھا جس پر آپ لوگوں کی آپتی ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بیان ان کا. جی, انہوں نے حجر اسود اور شیولنگ میں سمانتا بتائی. یہ ایک متنازع بیان ہے. ایسے لوگوں کو جنہیں شریعت کا, اسلام کا, دین کا علم نہ ہو, جو قطعاً جاہل مطلق ہوں, انہیں شریعت پر یا اسلام پر نہیں بولنا چاہیے. وہ سیاست کریں اپنی جو کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے تو کلام پاک کی آیتوں کا ترجمہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پرتکریا آئیں گی, لیکن ان کا جواب میں شریعت کی روشنی میں دوں گا. میرے پیارے, شریعت ابھی یک کبھی اتنی کمزور نہیں ہوگی کہ ایسے لوگ جو لا علمی کا شکار ہوں, لا مذہبیت کا شکار ہوں, وہ شریعت کی روشنی میں جواب دیں گے. ایسے دن کبھی نہیں آئیں گے. وہ اپنے کام سے کام رکھیں. شریعت پر بولنے کے لیے دین کی تعلیم ضروری ہے. شریعت پر بولنے کے لیے علماؤں کا ساتھ ضروری ہے. عالموں کے دین کے پاس بیٹھنا ضروری ہے. تب آپ شریعت کی کچھ بات سیکھ لیں گے تو اس پر آپ جواب دے سکتے ہیں. یہ من گھڑت کہانیاں کر کے کوئی آیت پڑھ لیں آپ اور اس کو بیان کر دیں. آپ خود نہیں جانتے اس آیت کے بارے میں کہ آیت قرآن پاک کہنا کیا چاہتا ہے. خامخواہ آپ ادھر سے ادھر جوڑ رہے ہیں اس کو. یہ جہالت کی بات ہے. آپ اپنا کام کیجئے, جو آپ کا کام ہے. یہ شریعت کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے, وہ جواب دیں گے اس کا. تو کیا بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کاوڑ شیور کا ادگھاٹن کرنا غلط تھا؟ نہیں, وہ ادگھاٹن کریں. ہمیں کب اس سے وہ ہے گریز کرتے ہیں, ہمیں اس سے کب انکار ہے. جو چاہے کریں. اپنے ذاتی طور پر انسان کو حق ہے وہ جو چاہے کرتا رہے. میں نے اپنے پچھلے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ جائیں, ان کے قانون کے مطابق جو ان کے مذہب ان کو کہتا ہے اس کے ساتھ اس میں لگے رہیں. اس میں کوئی کیا دقت کی بات ہے. لیکن وہ شریعت میں دخل اندازی کریں گے, تمام عالم کے مسلمانوں کی عقیدت کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے, اس کو ٹھیس پہنچائیں گے تو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ انہوں نے سمانتا کی بات کہی تو اس میں ٹھیس کیسے پہنچی, ذرا یہ بتائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, وہ ایک ہندو دھرم کی آستھا سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے, اس کو لے جا کر کہاں جوڑ رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اندر ایک پتھر نصب ہے, ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا ہے. اس کو آپ وہاں لے جا کے جوڑ رہے ہیں. آپ کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کس چیز کو کہاں جوڑنا ہے. یہ کوئی نگر پالیکا تھوڑا ہی ہے جو چاہے خرد برد کر لو اور 20 سال میں 0 سے 20 کروڑ کی جائیداد لکھوا دو. تم نگر پالیکا تھوڑی ہے. اپنے کام سے کام رکھیے. آپ کا کام تھوڑی یہ کرنے کے لیے یہ کرنا. تو آپ راجنیتی سے پریرت ہو کر یہ آروپ لگا رہے ہیں ان کو؟ نہیں, دیکھیے اس سے پہلے وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں. ہم نے کب آروپ لگایا؟ ذاتی طور پر ان کو اختیار ہے, وہ کسی مذہب میں جائیں, اس میں شریک ہوں, ان کی تعریف کریں. اس سے کیا کس کو انکار ہے؟ لیکن اب انہوں نے معافی مانگ لی اپنے بیان پر. انگریزی کی ایک مثال ہے, سوری ڈزنٹ میک ڈیڈ مین الائیو. کیا معافی کسی مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتی ہے؟ آپ ایسا بیان دے دیں جس سے ہر چھوٹا بڑا, ہر پڑھا لکھا ہے, جاہل طبقہ جو بھی ہے, جس طرح کے لوگ ہیں, ان کے عقیدت کو اتنی زبردست ٹھیس پہنچے, بلبلا جائیں لوگ. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ سب بیان بازی کرنے کی؟ آپ سیاست کریں اپنی. تو معافی سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں, یہ مسئلہ معافی یا غیر معافی کا نہیں ہے, اور مجھے ان کی معافی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے لینے دینا اس بات سے ہے کہ بھئی آپ اپنے بساط میں رہیے. آپ خام کا من گھڑت بیان مت دیجئے. اصل مسئلہ یہ بیان بازی جو ہے, اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے. یہ لوگ, یہ خاندان پہلے سے آر ایس ایس کے قدموں پر چلتا ہے. آر ایس ایس چاہتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان
अपने दीन के रुकन को पूरा न कर सके, समझे। कभी इनके भाई बयान देते हैं कि सड़क पर नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है, तो अब ये पूछ इनको बताया करते होंगे अल्लाह के, भाई देखो मैंने नमाज कबूल की नहीं की। अब ये मन घड़त बयान दे रहे हैं। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है इन चीजों की आप लोगों को? ये आरएसएस जो चाहती है वो ये बयान करते हैं, वो लिख कर इन्हें पेश करते हैं, ये अपनी जबान से उसको नकल करते हैं। आप आरएसएस से जोड़ रहे हैं काजी परिवार को। काजी परिवार कहता है कि हम तो मुस्लिमों की क़यादत को बढ़ा रहे हैं। एक चीज 70 साल में दिखाओ कि क़यादत के नाम पे कुछ तुमने एक ईंट लगाई है। एक चीज, कोई एक चीज दिखाइए आप मुझे कि इस जिले सहारनपुर के अंदर क़यादत के नाम पर आपने एक ईंट रखी हो। हकीकत जानना चाहेंगे आप? जिले सहारनपुर के मुसलमानों के आमाल के हिसाब से अल्लाह ने ये शयातीन मुसल्लत कर दिए मुसलमानों पर कि तुम इनका इलाज करो। ये शयातीन है? ये क्या शयातीन वाली हरकतें नहीं है? कोई पढ़ा लिखा दानिश्वर आदमी ये बयान दे सकता है? मैं आपसे कहता हूं भाई, मुख्तलिफ मजहब हैं, मुख्तलिफ मजहब के मुख्तलिफ मामलात हैं, आप उनमें शरीक हुई है। इसको इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम इस बात को मना करता है कि आप खलत मलत मत कीजिए, मिला जुलाम मत दीजिए उसको। ठीक है, आप जाइए, बहुत अच्छी बात है। तो उनके बयान से ये शरीयत में खलत मलत हुई। आप देख नहीं रहे कि भाई हमारी उससे अकीदत जुड़ी हुई है। वो एक पत्थर है जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको चूमा है, जो जन्नत से आया हुआ पत्थर है, आप उसको कहां से कहां मिला रहे हैं? तशबीह तो किसी और चीज को भी दी जा सकती है, कहां मिला रहे हैं आप? आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिक्रिया के अलग मायने होते हैं, लेकिन आलिमों की प्रतिक्रिया क्या है? आप देखिए, मुस्तकिल लोग बयान दे रहे हैं कि भाई हजर अस्वद को हम पूजते नहीं हैं, वो हमारे लिए अकीदत की एक चीज है, हम उसकी इबादत नहीं करते हैं, इबादत हम अल्लाह ही की करते हैं। और जिससे आप मिला रहे हैं वो तो उसकी इबादत करते हैं, वो तो उससे मांगते हैं। क्या आपने इंतशार पैदा कर दिया है? दूसरी बात है, ये गुमराही की बात है। लोग जो उलमा जो बयान दे रहे हैं और देने चाहिए, ताकि जो कौम उसकी अकीदत में है वो गुमराह ना हो जाए। इस सारी जिंदगी इन्होंने गुमराही तो किया है कौम को, क्या किया? और 70 साल के अंदर सिवाय गुमराही को और कौम को क्या दिया है बताओ मुझे? 96 साल नगर पालिका में विश्वास जताया काजी परिवार पर जनता ने। मेरे भाई तो बोल रहे हैं कि अगली बार जीतने के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपसे भी बताया कि हमारे आमाल के नतीजे में ये हम पर मुसल्लत है। परसों बारिश की 4 बूंद पड़ी थी, लेकिन वो लोगों के घरों के अंदर 2-2 फुट पानी था। समझ रहे हैं आप? ठीक है, उनकी तकदीर है तो नगर पालिका को जीत लेते हैं जिस तरीके से भी, ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। कोशिश करते हैं लोग सब, जनता सुनती है ना भाई। मैं जनता की जवाब आपको दे रहा हूं ना। ये इस कदर बेहिसी की बात है गंगों के आवाम के लिए कि एक आदमी जिसको वो चुनते हैं, जिसको वो अपना सियासी इमाम बना रहे हैं, उसकी ये हरकतें हैं। याद रखना मेरे अल्फाज, जिस कौम के सियासी इमामों का यह हाल होगा, उनका मुक्तदी को क्या हाल होगा? जो जहालत की इंतहा को, जिन्हें यह भी पता नहीं है कि हमें किस बात को कहां पे पेश करना है, किस बात को कहां कहना है। तो फिर अवाम गुमराह है। ये गुमराही की बात नहीं है तो और क्या है? लोगों को शोर मचाना चाहिए था, लोगों को इतराज करना चाहिए था। ये अलग बात है, कोई उसके किसी के साथ रहता है, कोई किसी के साथ रहता है, वो ठीक है, जिसका जहां मर्जी है वहां रहे वो। लेकिन ये गुमराही की बातें हैं भाई। लोगों को शोर मचाना चाहिए था, आप क्या करेंगे? मैं तो कह चुका अपनी बात जो मुझे कहनी थी। आप भी कंप्लीट होगी आपकी बात? भाई मैं अपनी बात कह चुका हूं। जितने लोग मुझसे सवाल करेंगे मैं उन्हें यही कहूंगा कि एक जाहिल आदमी को इस मसले पर बात करने की क्या जरूरत है? कुछ एहतजाज करने की कमन है? नहीं, ये एहतजाज का मसला नहीं है। एक जाति, लोगों को कैसे बताया जाए? लोग सुन नहीं रहे हैं आपके जरिए कि सब मेरा इससे पहले बयान आया, लोग नहीं सुन रहे हैं। अब तो लोग काफी होशियारी का काम कर रहे हैं, लोग अब अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं बात। हमारा कहना यह है कि आपका जाती इख्तियार है, आप किसी के साथ जाएं, उसमें शामिल हो, आप करते रहे, उन्हें आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप हमारी जिस चीज से अकीदत है उसको तो ठेस मत पहुंचाइए। या तो आप कुछ जानते हो, ठीक है, कुछ जानते हो आप, भाई चलिए आपने जानबूझ बयान कर दिया। अनजान तो बयान करने के बाद तुरंत ही बोला कि मैं जानता हूं कि इस पर प्रतिक्रिया आएंगी, लेकिन मैं शरीयत की रोशनी में जवाब दूंगा। तो कल क्यों माफी मांग ली? 2 सेकंड की माफी जो मांगी, आप बयान देते ना उस पर। तो माफी पर और क्या कहेंगे आप? भाई आप बयान देते कि मैंने ये, आपने कहा ना मैं शरीयत की रोशनी में बयान दूंगा, तो फिर बयान देना चाहिए था कि शरीयत की रोशनी में ये बयान दिया मैंने। क्या बयान दिया आपने? तो क्या बयान सोची समझी साजिश था? अरे भाई मैं बता रहा हूं आपसे कि आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं। आरएसएस चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, आरएसएस नहीं चाहती है लगातार कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र से क्या मुराद है?
भाई आप वजीर आजम आपका है, प्रेसिडेंट आपका है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं और तमाम ओहदेदारान आपके हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को उनके हक से महरूम कर देना चाहते हैं। और मियां ऐसा है, अगर किसी को यह समझना है मेरे अल्फाज को, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3 जिल्दों में एक किताब है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा यहूदियों ने इस्लाम को मिटाने के लिए क्या कोई काम नहीं किए हैं, और उसी की एक शाख ये भी है, उसी की शाख है। अब यहूदियों से जोड़ रहे हैं काजी। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई समझना चाहता है तो उसे समझ लीजिए, उसे किताब को पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इनके बयानात क्या साबित करना चाहते हैं। आप अपने काम से काम रखिए, शरीयत में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? आप क्या जानते हैं? आप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे असदुल्ला अजमेरी, पूर्व मंत्री। काजी नोमान मसूद के हजर अस्वद और शिवलिंग पर दिए बयान पर इनकी राय आपने सुनी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।